بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فأشهد أنما خلقناكم عبثا وأنتم إلينا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع الله إلها آخر لا تؤمن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يؤمن الكافرون ورب الغفور خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وأصبحوا حين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويعرف بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنك ذلك المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر في شيء ضر في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر في شيء ضر في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر في شيء ضر في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر كلمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر كلمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر كلمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك رزقك وشفاء حمدك وملائكتك في خلقك أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك رزقك وشفاء حمدك وملائكتك في خلقك
بالله العظيم وكفر بالذل والكرم واستغفر الغفران بسم الله الله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفر بالذل والكرم واستغفر الغفران بسم الله الله السميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفر بالذل والكرم واستغفر الغفران بسم الله الله السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو وحده هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وحده هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وحده هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وحده هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وحده هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وحده هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو وحده هو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نسألك من وجاهة الخير ونعوذ بك من وجاهة الشر. اللهم اغفر ربي لنا إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وأعوذ بك ما صدقت. أعوذ بك من شر ما صدقته في نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما شئت من ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير أصلح لي شأني كله وأستغفرني إلى نفسي ولا إله إلا أنت برحمتك أنت رب الدواعي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر أعراضي وأحفظ روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وتسقيني وتجيبني وتجيني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملتين إبراهيم ومسلم وما كان من المشركين. اللهم بأسبابنا بك نسينا بك نهينا بك وعلينا وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك خير ما الذي ينفعنا ونسألك ضره وبركته وهداه. اللهم نسألك خير ما الذي ينفعنا فيه وخلق قبله وخلق بعده. ونعوذ بك من شر ما الذي يمسنا فيه وشر قبله وشر ما بعده. اللهم مع أسباب من نعمتك وفي أهل من خلقك وإنك ولنا شريك لك. لك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد خلق السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض.
إله إلا الله عدد ما هو أكبر. الله أكبر عدد ما خلقه في السماء، الله أكبر عدد ما خلقه في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلقه في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلقه في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو بعد. لا إله إلا الله لا شريك له، الملك وله الحمد يميت ويحيي قدير على كل ذرة مرة. لا إله إلا الله لا شريك له، الملك وله الحمد يميت ويحيي قدير على كل ذرة مرة. لا إله إلا الله لا شريك له، الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة مرة. بسم الله ما شاء الله لا يستقيم إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يستقيم إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من عظيم إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله لا يستقيم إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يستقيم إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من عظيم إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله لا يستقيم إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يستقيم إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من عظيم إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله لا يستقيم إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يستقيم إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من عظيم إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في ذات رحمة الله على علم الله سلاما وسلاما دائما بدون الخلاف وعلى آله وصحبه على كل ذراع مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على وكيل الله سلاما وسلاما دائما بدون الخلاف وعلى آله وصحبه على كل ذراع مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدون الخلاف وعلى آله وصحبه على كل ذراع في كل لحظة أمر على لا خلقي ولدانا سجدت أرسم بدادا كلمات. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida salli wa sallim. Barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal muslim wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب صافي الهدي وهب غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يمن مجلود من كل بيده وأيدي ورجل من كل يفتحه يا عليم. افتح لنا فتحا قريبا مبينا يفتحه يا عليم. قال المؤلف مسلم إمام شيخ الإسلام كتب الله والإرشاد والحبيب الله بن علي محمد سعدت في تعريفه النصائح الإيمانية النصيدين والوصايا الإيمانية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. ما جاء في فريضة حج بيت الله الحرام إلى أن قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال عليه السلام إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu, detik nafas kita. Apapun kita, siapapun kita, dimanapun kita, dalam kondisi saat apapun kita, limpahan nikmat melimpah ruah bagi setiap kita di setiap saat waktu, detik kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya. Alhamdulillah, datang setiap kita semata menghuni surahnya, surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata taufik hidayah darinya kita bertahan saat ini salah satu taman daripada taman surga Allah. Yang kita saat ini tadi menyebut mengingat Allah, kita pun disebut diingat oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan
sebagaimana disabdakan oleh Nabi Agung Muhammad, wa yubahi bihimul malaika, ya Allah Subhanahu wa taala membanggakan terhadap kita yang hadir saat ini di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan di tempat yang penuh nikmat ini salah satu taman daripada taman surga Allah ini, sebab berkahnya Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita, digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah dipahluakan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus sengaja untuk kita, untuk menjadikan kita hamba yang mulia di sisinya, sebagai panutan kita, teladan, sebagai pemimpin bagi kita untuk menjadi hamba yang sukses dunia akhirat. Mudah Allah limpahkan salawat salam sebanyak-banyaknya terhadap beliau, tak henti-hentinya bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, sehingga kita dijadikan oleh Allah di sisinya semata sebagai hambanya, dan mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Yang lalu jelaskan oleh beliau, Habibullah bin Ali Muhammad Haddad, ketahuilah wahai seluruh para saudara-saudaraku, sekali lagi ia mendidik kita, mengarahkan kita untuk kita meyakini bahwasanya siapapun muslim mukmin dimanapun mereka tinggal, apapun akidah keyakinannya, mazhabnya, alirannya, mereka adalah saudara kita. Mudah Allah Subhanahu wa taala jadikan kami dan kalian semua termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Bagi Allah Subhanahu wa taala di masa azal Allah tetapkan baginya kebaikan di dunia sampai akhirat, dan termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Rabbuna Allahu tsumma istaqamu, Tuhan kami semata hanya Allah yang kami sembah selalu, dan istiqamah dalam menjalankannya. Allahumma amin. Sesungguhnya al-hajj ila Baitillahil Haram, pergi haji untuk melaksanakan syariat yang dituju adalah Baitillahil Haram, rumah Allah yang haram, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hormati. Yang Allah jadikan ia simbol rumah Allah, walaupun masjid, musalla, surau, apapun namanya, tempat yang kita jadikan untuk ibadat, rumah Allah. Tapi tertuju terutama yang dimaksud adalah rumah Allah itu adalah Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah jadikan simbol menjadi rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ia merupakan rumah yang pertama dibangun di muka bumi ini. Salah satu fondasi Islam yang 5, melaksanakan ibadat haji. Mabani Islam, fondasi Islam yang 5. Artinya tiang-tiang agama Islam. Jika tiang-tiang tersebut didirikan, dilaksanakan, maka agama Islam pun tegak berdiri. Kalau tiang itu ditinggalkan, maka agama itu akan rapuh. Wa fardun lazim, ia merupakan kewajiban yang harus mahtum, ditetapkan secara fardu ala kulli muslim mustati, atas setiap muslim, laki perempuan, mustati yang mampu. Kewajibannya secara agama diwajibkan bagi setiap muslim, laki perempuan yang mampu. Fil umri, seumur hidup, marratan, sekali saja. Seumur hidup hanya sekali dalam mazhab Syafi'i. Wa kadzalikal umrah, begitu juga ibadat umrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki perempuan yang mampu seumur hidup hanya sekali. Seumur hidup hanya sekali. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kasih sayang Allah terhadap kita, karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan yang mampu. Yang dilihat oleh Allah secara umum muslim, hamba Allah, tidak mampu. Yang mampu hanya sebagian kecil di antara kita. Maka seumur hidup hanya diwajibkan sekali. Sebagaimana seumur hidup namanya zakatnya, zakat hanya diwajibkan setahun sekali. Kalau haji umrah diwajibkan hidup, namanya seumur hidup hanya sekali. Tapi ada banyak amal-amaliyah yang mengganti haji dan umrah.
Banyak amalia-amalia yang pahalanya seperti haji dan umrah. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman yang menunjukkan kewajiban haji itu dan umrah itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi wasabila. Dan bagi Allah terhadap manusia ia mewajibkan hajjul bait untuk menuju al-bait Ka'bah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, siapapun yang mampu untuk menempuh jalan ke sana, baik mampu sendiri atau mampu karena orang memberikan ia kemampuan, memberikan ia namanya kebutuhan yang dibutuhkannya untuk melaksanakan ibadat haji atau umrah sehingga dia mampu. Qala Allah li Khalil Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman menyatakan kepada Khalil kekasihnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamin yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al-fakhir thumma liyaqdu tafatahum wal yufu nudurahum wal yatawwafu bil baitil atiq dzalika wa may yu'adzim hurmatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Ini kalimat karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkannya terhadap manusia semua, untuk melakukan ibadat haji, baik dalam kondisi berjalan kaki atau berkendaraan, dari tempat yang dekat atau dari tempat yang paling jauh. Jelas ketetapan ini hanya bagi muslim, karena muslim adalah mereka-mereka yang ahli ibadat, yang layak untuk melakukan ibadat penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain muslim bukan ahli ibadat, maka tidak diwajibkan bagi mereka secara khitab. Walaupun setiap manusia yang hidup di masa Nabi Agung Muhammad, dari masa Nabi Agung Muhammad dimanapun mereka tinggal, apapun sukunya, rasnya, dimanapun sekali lagi mereka tinggal, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lainnya, dari barat sampai ke timur, sampai saat ini sampai akan datang adalah umat Nabi Agung Muhammad. Ditujukan dan diwajibkan secara syariat bagi semua untuk beriman dengan Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Agung Muhammad untuk semua manusia, semua jenisnya, semua etnisnya, semua sukunya, dimanapun mereka tinggal, apapun yang telah mereka yakini sebelumnya. Ketika diutus Nabi Muhammad, maka Allah utus untuk semua tanpa terkecuali. Artinya mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara agama, secara syariat untuk beriman dengan Nabi Muhammad, untuk menerima ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memeluk agama Islam. Sebagaimana Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat mereka, tapi untuk umat mereka tertentu untuk beriman dengan mereka, memeluk agama Islam. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama itu di sisi Allah adalah Islam. Dari agama semenjak Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka Nabi Rasul, mereka bawa hanya satu agama, namanya Islam. Kalau orang di antara kita membaca Al-Qur'an pasti ia paham akan hal itu. Tidak ada agama yang dibawa oleh Nabi Rasul selain Islam. Semua mereka bawa agama namanya Islam. Makanya secara syariat selain Islam namanya kafir. Agama selain Islam apapun agamanya, keyakinannya kafir, namanya kafir. Baik yang mengakui adanya Allah atau yang tidak mengakui adanya Allah. Bahasa kita animisme, yang tidak mengaku adanya Tuhan, dia termasuk golongan bagian daripada kafir. Golongan kafir, selain Islam kafir. Artinya semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kalangan suku di mana mereka tinggal, dari era Nabi Muhammad, masa Nabi Muhammad sampai saat ini sampai akan datang, semua lapisan masyarakat yang ada di muka bumi ini wajib beriman dengan Nabi Agung Muhammad. Dan setelah itu mereka wajib melaksanakan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad. Sebagaimana Nabi-Nabi Rasul membawa syariat
yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat mereka untuk mereka jalani. Nabi Rasul membawa syariat karena untuk memberikan mereka kebahagiaan, menuntun menata kehidupan mereka agar mereka jalani dengan baik, bisa dengan sebabnya mereka bahagia, sentosa, damai dan lain sebagainya. Tanpa menjalankan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul bagi setiap umat, mustahil mereka mendapatkan kehidupan seperti itu. Kehidupannya berantakan, tidak ada arah tujuan, tidak ada poin yang mereka namanya tuju, yang fokus kehidupan mereka di dalam menjalankan satu poin itu untuk mereka mendapatkan segalanya bagi mereka. Ketika seseorang di antara mereka menjalankan syariat itu, maka mereka akan mendapatkan itu. Ketika mereka menjauhinya, meninggalkannya, mereka tidak akan dapatkan hal itu. Begitu juga Nabi besar Muhammad membawa syariat bagi kita. Syariat yang sama di masa sahabat dengan sekarang dengan akan datang sama syariatnya. Tidak beda. Dan syariat itu dibawa untuk semua lapisan masyarakat, kalangan, status sosial yang ada, dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Baik ibadatnya, baik muamalatnya, baik yang lainnya. Bahkan ketentuan hukum yang ada sama. Sebagaimana rakyat biasa dihukum atas perbuatan salah, misalnya mencuri, dipotong tangannya. Andaikan ada presiden atau keluarga presiden yang mencuri, dipotong juga tangannya, sama dengan tangan yang dipotong terhadap rakyat yang jelata, yang paling kecil itu, yang paling rendah itu kastanya, mungkin rasnya atau kedudukannya di sisi sosial masyarakat yang ada, sama, ketetapannya sama. Kalau motong mencuri sekali sesuai ketentuannya, ya, dipotong tangan kanannya dari pergelangannya. Kalau mencuri untuk kedua kali, dipotong kemudian tangan kirinya. Kalau mencuri untuk ketiga kalinya, dipotong kaki kanannya, dan seterusnya sampai tidak ada tangan, tidak ada kaki. Sama. Kalau dijalankan syariat, sehingga insya Allah kalau syariat itu dijalankan bersama-sama, insya Allah kita yakin tidak ada yang mencuri. Apalagi namanya korupsi. Korupsi itu bahasa yang disederhanakan. Ya, sebetulnya korupsi itu pencuri atau perampok atau pembegal, bahasa saat ini. Sama dengan pembegal dengan perampok, pencuri dengan korupsi, perampok. Sama. Cuman bahasanya disederhanakan. Menjadi korupsi. Padahal perampok itu pencuri, pembegal. Secara syariat sama hukumnya. Dan ketika satu negara menjalankan itu, insya Allah mereka hidup damai. Tidak ada yang korupsi, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang membegal, apalagi merampok dan lain sebagainya. Ketika ada yang membunuh, ditinjau dan harus dibunuh, hukumannya dibunuh. Siapapun, mau manusia yang paling rendah kedudukannya, status sosialnya, sampai yang paling tinggi, anak presiden, anak raja, atau siapapun, dibunuh. Syariat kita hukumnya sama, ketentuannya sama, dan tidak namanya pilih-pilih dan lain sebagainya. Tidak ada belas kasih. Kalau memang itu dijalankan, insya Allah kita bisa memastikan tidak ada lagi orang yang korupsi, tidak ada lagi orang yang membunuh selainnya. Andaikan ada mungkin hanya 0,0,0,0 baru satu, tapi karena hukum syariat tidak dijalankan, maka terjadi hal yang tidak kita inginkan. Datang pemimpin demi pemimpin, datang pemimpin demi pemimpin, datang presiden demi presiden, datang namanya gubernur demi gubernur, datang ini demi ini, tidak berubah, tidak menjadi lebih baik, bahkan menjadi bisa menjadi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Kenapa? Karena syariat tidak dijalankan. Sampai kapan? Sampai kiamat akan seperti ini, kecuali kalau syariat dijalankan.
Kalau syariat dijalankan apa yang dibawa oleh para nabi rasul dari hukum dan sebagainya, insya Allah berganti pemimpin lebih tegas, lebih berjalan, lebih damai, lebih aman, lebih sentosa, lebih bahagia, lebih ringan masyarakat. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi Rasul untuk membuat masyarakat yang hidup itu merasa bahagia, ringan, tidak tertekan dengan apapun. Terutama syariat yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang paling ringan, yang paling namanya mudah. Tadi imam baca fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, keringanan. Dalam kalimat lain Allah mengatakan yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan terhadap kalian keringanan, kemudahan. Allah tidak menginginkan kesukaran, kesulitan bagi kalian, tidak. Ringan, paling ringan syariat yang pernah dibawa oleh Nabi Rasul dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat adalah syariat kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ditujukan untuk beriman dengan Nabi besar Muhammad, kemudian mereka diperintahkan setelah itu mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad. Untuk apa sekali lagi syariat? Untuk menata kehidupan kita ini bisa berjalan dengan baik. Kita agar semua mendapatkan kedamaian itu, kesejahteraan itu, kebahagiaan itu, santosai itu, yang keadilan itu, kemakmuran itu dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau syariat itu tidak dijalankan, semua itu mustahil kita dapatkan. Hanya segelintir manusia yang akan ia sesali yang ia dapatkan itu, karena kelak di hari kiamat dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nanti kelak di hari kiamat Allah haramkan seseorang manusia yang beriman kepada Allah untuk masuk ke dalam surga kalau ia masih ada kejahatan, kezaliman yang ia lakukan kepada walaupun salah satu penghuni neraka Allah, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala adili semuanya, keduanya. Setelah diadili oleh Allah keduanya, setelah penghuni neraka itu merasa puas, ia telah dilaksanakan keadilan oleh Allah sehingga ia mendapatkan haknya dari orang yang menzalimi itu, yang muslim itu, baru masuk surga muslim itu. Kalau tidak masuk surga dia. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh seorang penghuni neraka Allah terhadap seorang penghuni surga Allah, jangan ke neraka yang lainnya. Kalau penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan lemparkan namanya orang penghuni neraka itu ke dalam neraka Allah sebelum penghuni surga itu merasa puas dan merasa sudah ditegakkan keadilan baginya terhadap penghuni neraka itu. Baru dilempar ke dalam neraka itu penghuni neraka. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dzalika wa may yu'azzim hurumatillah, hal itu siapapun yang mengagungkan hurumatillah, kehormatan Allah. Termasuk Ka'bah, termasuk Masjidil Haram, dan termasuk apa yang ada di sana. Dari tempat-tempat yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tempat-tempat yang lainnya, siapapun mengagungkannya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ia khairun lahu, lebih baik baginya, inda rabbi, di sisi Tuhannya Allah. Yang mengagungkan Ka'bah adalah sesuatu yang baik di sisi Tuhannya Allah. Yang mengagungkan Masjidil Haram begitu juga. Begitu juga Arafah, Muzdalifah, Mina dan lain sebagainya. Begitu juga hamba-hamba Allah, lebih-lebih lagi hamba-hamba Allah yang dihormati Allah, yang dimuliakan Allah. Siapapun yang mengagungkannya itu adalah perbuatan yang lebih baik baginya di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau batu yang ditumpuk oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala minta kita agungkan, sehingga batu itu yang dilapisi oleh kain itu, diberi ornamen tulisan-tulisan ayat itu, Allah perintahkan kita untuk kelilingi itu juga. Ka'bah itu apa? Batu yang ditumpuk. Siapa yang numpuk? Manusia. Bukan malaikat datang dari atas yang bikin batu itu. Bukan batu itu dibawa dari surga Allah khusus. Enggak, batu gunung yang ada di sana ditumpuk-tumpuk. Jadi Ka'bah.
jadi sumber rumah Allah Subhanahu wa taala, simbol rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk keliling. Kira-kira masuk akal? Tidak ada masuk akal. Kira-kira ini bukan musyrikah ini? Perbuatan ini ngelilingi batu. Batu dikelilingi, apalagi jangankan batu ini Bang, batu cici, batu mulia, kita muliakan, anda kita yakin ini batu kita kelilingi. Kira-kira batu cincin mulia ini lebih baik dari batu yang ditumpuk menjadi Ka'bah atau yang tidak? Ya kalau dari segi harga ya lebih mahal. Batu mulia lebih mahal dari karena apa? Karena ia batu gunung yang hanya ditumpuk oleh manusia. Bahkan banyak batu, kalau kita punya batu terutama berlian bisa bikin Ka'bah 100 kali, mungkin 100 Ka'bah. Tapi walaupun ia lebih mahal, lebih mulia, tapi itu batu dimuliakan oleh Allah. Sehingga Allah perintahkan kita untuk kelilingi 7 kali. La ilaha illallah, batu dikelilingi. Kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Kenapa? Memang syariat bukan akal-akalan, dan syariat bukan dibikin oleh akal manusia. Syariat bukan dibikin oleh akal manusia. Syariat itu ditetapkan oleh Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar Anda tahu akal Anda itu cetek, akal Anda itu, pengetahuan Anda itu kecil, sedikit, minim. Dan pemahaman Anda itu harus diselaraskan dengan pemahaman syariat. Jangan Anda memahami agama syariat sesuai dengan pemahaman Anda. Anda harus paksakan pemahaman Anda itu sesuai dengan syariat sehingga Anda bisa memahami syariat. Sehingga Anda tidak sembarangan dalam memahami masalah syirik, musyrik dan lain sebagainya. Kembalikan kepada syariat apa yang dimaksud oleh Allah dengan syirik. Apa yang dijelaskan, ditegaskan oleh Nabi Muhammad, apa yang dimaksudkan oleh Allah dari syirik. Karena itu perbuatan tidak masuk akal semua itu. Kumpul di batu. Arafah apa Arafah? Gunung batu semua. Nanti wajib lewat Muzdalifah. Apa yang dilakukan di tempat batu? Apa yang dilakukan mengambil diambil batu. Kemudian ke Mina, apa yang dilakukan di Mina? Mabit di Mina. Untuk apa? Untuk melontar batu dengan batu. Untuk kita paham, sadar. Sekali lagi, agama itu bukan sesuai pendapat Anda, bukan sesuai pemahaman Anda. Anda harus paksakan pendapat Anda, pemahaman Anda sesuai dengan syariat sehingga Anda namanya betul-betul paham, jeli dan bisa memilah dan memilih. Jangan sampai Anda keliru salah. Kalau Anda keliru salah bawa diri Anda sendiri tidak jadi masalah, Bang. Tapi kalau Anda keliru salah bawa orang lain dan Anda paksakan keyakinan orang lain seperti keyakinan Anda, yang Anda lebih bahaya. Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas semua orang yang Anda sesatkan itu. Yang keliru itu dalam memahami agama syariat yang dibawa. Anda harus sadar Allah telah menyatakan dari dulu sampai sekarang kalimatnya tidak berubah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Jangankan ilmu yang kita miliki, ilmu dari makhluk dari awal sampai akhir, manusia dari Adam sampai kiamat, andaikan dikumpulkan, disatukan ilmunya, galir sedikit. Karena kalimat Al-Qur'annya tidak berubah, itu juga. Wa ma utitu minal ilmi illa galiran. Kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Setetes dari lautan, kira-kira setetes dari lautan berapa persennya? Wallahu a'lam. Tidak ada yang bisa menghitung berapa persennya walaupun pakai satelit. Dan kita harus jeli. Kalau batu-batu yang ada di sana, Allah perintahkan Anda dari Samarinda, Anda dari manapun harus ke sana, harus mampir dan lihat dan harus kelilingi itu batu-batu. Harus namanya sa'i minas Safa Marwah. Maka Anda harus paham, ada hamba-hamba Allah yang jauh lebih mulia nilainya dari batu-batu itu semua. Bahkan dari Ka'bah Allah Subhanahu. Anda sebagai muslim, nilai Anda lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah itu.
maka Anda harus muliakan diri Anda. Jangan sampai Anda campakkan diri Anda yang dimuliakan oleh Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang didatangi manusia dari semenjak Adam sampai kiamat itu. Muliakan diri Anda. Dengan apa caranya? Tegakkan agama Islam. Tegakkan dua kalimat syahadat itu, perbaharui terus. Sempurnakan keyakinan Anda dengannya. Begitu juga berbahagia terus namanya sholat Anda, puasa Anda, zakat Anda, haji dan umrah Anda. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadis yang ma'ruf yang sahih, Bunyal Islam ada khamsin, dibangun agama Islam itu atas 5 perkara, 5 pondasi, 5 tiang. Syahadatu alla ilaha illallah, pertama kali kunci dan pintunya adalah bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan segala sesuatu yang ada dalam Islam dan lain sebagainya kembali kepada 2 kalimat syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah. Kembalinya semuanya, ilmu dan lain sebagainya kembalinya kepada 2 hal ini. Wa iqamus shalah, menegakkan mendirikan salat, wa ita'uz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa hajjul bait, dan pergi haji, wa shaum Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan. Ini pondasi Islam bagi setiap muslim dan muslimah untuk memperbaharui selalu hubungan dia dengan pondasinya. Jangan sampai kita itu juga. Kalau urusan bisnis, kalau urusan harta, kalau urusan jabatan maunya lebih. Tapi kalau urusan sholat ya tidak ada keinginan untuk lebih baik. Tidak ada usaha untuk bagaimana sholatnya itu lebih baik. Begitu juga lainnya. Wa qala alaihi salam dalam kalimat lain, Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi, Rasulullah pernah bersabda, mudah Allah limpahkan salam atasnya, man malaka zadan wa rahila, siapa pun yang memiliki bekal dan kendaraan untuk menuju atau menunaikan ibadat haji, thumma lam yahuj, kemudian dia tidak menunaikan ibadat haji padahal sudah cukup syaratnya, mampu dianggap secara syariat. Ya, tidak semua orang yang memiliki harta, memiliki kendaraan bisa namanya dinyatakan mampu, ada ketetapannya, ketentuannya. Thumma lam yahud, kemudian ia tidak melaksanakan ibadat haji padahal dia sudah mampu secara syariat, fala alaihi, maka tidaklah atasnya an yamuta, untuk dia mati, insya'a, jika ia mau, yahudiyan wa nasraniyan, sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Artinya ancaman dari Nabi Agung Muhammad SAW bagi mereka yang mampu untuk haji, dan haji itu ya sekalian umrah maksudnya. Kalau dia tidak melaksanakannya padahal dia mampu, untuk dia milih mau mati dalam keadaan kondisi Yahudi atau mati dalam kondisi Nasrani, keluar dari agama Islam, menjadi berbalik dengan sebagai seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Ancaman bagi yang mampu, karena harta yang Allah berikan ya untuk diarahkan, digunakan, ditempatkan ya sesuai tempatnya. Allah hanya minta setahun sekali, seumur hidup sekali haji. Bukan setiap tahun, seumur hidup sekali hanya haji. Kalau zakat Anda tahu sendiri, hanya setahun sekali, namanya setahun sekali. Kalau pajak, innalillahi wa inna ilaihi, bisa sehari 100 kali. Kalau pajak sehari bisa 100 kali. Kalau zakat hanya 2,5%, pajak 11%. Berapa kali setiap hari bisa 100 kali? Anda transaksi 100 kali juga Anda diambil pajak. Kenapa? Ya karena itulah ilmu pengetahuan yang tidak diselaraskan dengan agama, sehingga bahasa kita kebablasan, atau bahasa lainnya pintar kebelingan. Bahasa kita kebungulan, atau bahasa yang lebih kasar lagi, bungul betampuk. Kenapa? Karena sebabnya satu, jauh dari agama.
jauh dari agama dan menjadikan panutan bukan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus beliau, illa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sudah menyatakan, Allah yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan kita segala-galanya, telah menyatakan dengan pernyataan yang pasti benarnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk sebagai pembawa kasih sayang. Yang dibawa oleh beliau syariat adalah mengasihi diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, dan selain kita itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau kita tidak kembali kepada syariat agama, ya seperti ini selamanya. Mau ganti presiden siapapun presidennya seperti ini, Bang. Pemimpin ya seperti ini, tidak berubah, bahkan mungkin jauh lebih berat daripada sebelumnya. Tidak mungkin kasih sayang itu kita dapatkan untuk diri kita bagi selain kita. Wa fi hadza nihayatu tasydid, dalam kalimat ini, hadis ini betul-betul puncak at-tasydid, syiddah, berat, penekanan ala ma yutrukul hajj, bagi setiap yang meninggalkan ibadat haji mal istita'ah, dibarengi kemampuan. Ancaman yang luar biasa. Fa yanbaghi lil mu'min, maka selayaknya bagi setiap mukmin laki perempuan, alla yuakhira, jangan mengakhirkan, wa yatakasal, jangan malas, wa yusawwib, dan jangan menunda-nunda, wa yata'allal bil adar, dan dia membuat alasan-alasan, sebab min sana ila sana, dari tahun ke tahun, untuk ia tidak menunaikan ibadat haji dengan harta yang dimiliki olehnya, yang ia merupakan anugerah Tuhannya Allah. Padahal Allah menjanjikan berapapun yang kau keluarkan untuk ibadat haji atau umroh, Allah akan ganti, pasti. Wa ma dzalika mustati, dan ia bersamaan itu mampu untuk menunaikannya. Wa ma yadrihi, dan mungkin ia tidak menyadari, la'allal mauta yanzilu bih, barangkali kematian menjemputnya. Enggak tahu, Bang. Karena mati, malaikat tidak lihat dulu, ini kalau sugi nantilah, tunda-tunda dulu sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, enggak. Sama aja, Bang. Mau sugi, mau presiden, mau raja, mau sama aja. Kalau sudah waktunya selesai. Tidak ada orang yang sugi dengan hartanya nanti ya malaikat undurlah seminggu lah atau berapa, enggak bisa. Atau mungkin hilang kemampuannya, tidak mampu lagi, yang tadinya mampu sekarang sudah tidak mampu lagi. Waqad istagar al-hajj fi dhimmati, dan sungguh istagar, telah menetap kewajiban haji itu pada dirinya. Kenapa? Karena sudah mampu. Seperti sholat, sudah masuk waktunya, berarti sudah harus sholat. Kalau belum masuk waktunya, ya tidak jadi masalah, ditunda, tidak melaksanakan. Tapi kalau sudah masuk waktunya, ya harus sholat. Ya walaupun tidak harus di awal waktu, yang penting sebelum keluar waktunya harus sholat. Litamakuni minhu, karena ia mungkin untuk melakukannya. Fa yargallahu ta'ala, maka ia akan berjumpa kelak dengan Tuhannya Allah, asiyan athima, dalam kondisi bermaksiat dan berdosa. Ya, kalau berat mampu tidak jadi masalah. Meninggal sampai dari awal sampai meninggal tidak mampu, tidak masalah, tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau sudah mampu, wajib. Maka kalau bisa disegerakan. Wallahu a'lam. Kemampuan dalam haji itu yang dimaksud secara syariat apa? Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhol. Ya, kalau begitu kita harus pintar-pintar aja, Bang, untuk menjadi seseorang yang bahagia, sukses. Walaupun sebetulnya itu keharusan dan amanat yang Allah titip kepada pemimpin. Kenapa dia dititip oleh Allah kepemimpinan, amanat itu? Karena Allah kepengen dia ini membuat selainnya sukses, bahagia. Tapi kalau tidak, ya terpaksa kita mengamalkan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nahara, jaga dirimu, keluarga. Jaga dirimu, keluarga.
Jalankan syariat Nabi Muhammad, ikuti jejak langkah beliau. Itulah ketakwaan yang diminta oleh Allah terhadapmu, untukmu dan bagi keluarga. Pasti kau akan sukses. Tidak mungkin tidak, barangkali tidak 99,99%, tidak 100%, tidak 99%, tidak 100% pasti, tidak mungkin meleset. Tapi kalau tidak, pasti tidak akan pernah Anda dapatkan. Bukan 99,9 lagi, tidak. Pasti Anda pasti tidak akan pernah dapatkan hal itu. Dan harus sadar bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apalagi di muka bumi yang kecil ini, Allah yang menentukan, menetapkan. Allah a'lam. Kalau yang tanyakan, fadhal. Alhamdulillah ya, ada majelis seperti ini membangkitkan semangat kita untuk sama-sama. Karena ya harapan itu masih ada. Bahasa kita ada secercah harapan, ada. Walaupun banyak yang meninggal dan tidak mendapatkan harapan itu. Allah. Insya Allah hari ini hari mulia. Kalau ingin puasa hari-hari ini, hari-hari mulia paling minim kita puasa. Kalau bisa di hari Senin depan, hari Selasa depan, Senin, Selasa. Karena Lebaran hari Rebu sudah diumumkan katanya oleh Menteri Agama. Paling minim puasanya hari Senin dan hari Selasa kalau bisa. Paling minim lagi ya hari Selasa, hari Arafah. Tapi kalau mau puasa hari-hari ini hari-hari mulia. Jadi pergandakan puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Begitu juga amalan-amalan kita di hari-hari ini, amalan-amalan yang mulia dipergandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan-amalan kata Rasulullah yang paling mulia dicintai oleh Allah melebihi amalan-amalan di hari-hari ini. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Amalan-amalan yang paling mulia dalam setahun. Dari hari tanggal 1 sampai 10, apapun amalannya, apapun kebaikannya. Kalau yang tanyakan, fadhal. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita panutan-panutan pemimpin-pemimpin yang baik, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita rakyat menjadi saleh dan menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وفضنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. عفوا منكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.